हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुँची। आज हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रो डे 3। आम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस रो दुईटी क्लास कहीदेचे। जो पिला मैंने देखी ना से दुईटी क्लास को जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाव। प्लेलिस्ट भितर तुम्हें पूर्व दुईटी क्लास देखिपार लेवल ऑफ सीरीज प्लेलिस्ट भितर मिल जाव ये जो क्लास गुड़ाक। तेणु मुझे क्वेश्चन एठार नौ सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने आम ओडिशार जतिक गवर्नमेंट एग्जाम होती जेमती ओडिशा पुलिस होगला, ओडिशा पुलिस कांस्टेबल, एसआई, तापरे ओपीएससी, एएसओ, ओएसएससी, सीजीएल, आरआई अमीन कि सॉइल कंजर्वेशन होगला कि फॉरेस्ट गार्ड, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर माने जतिक एग्जाम आम ओडिशा रे हेची सबु जाक एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एठारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एठारे चैप्टर वाइज पढ़ाउची आ टाइप वाइज पढ़ाउची। चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाउची। केवल तुम जो ये वीडियो ये जो क्लास केवल तुम ओडिशा पुलिस कांस्टेबल पाई नुहे। ये वीडियो ओडिशा रे जतिक गवर्नमेंट एग्जाम होची सबु एग्जाम पाई सेतिकी गुरुत्वपूर्ण मन हैला। तेणु आमे दुटी क्लास तो पढ़ी देछे। आई थिंक 50टा क्वेश्चन मु दुटा क्लास रे करची 50टा क्वेश्चन एवं पूर्व क्लास जो कॉन्सेप्ट गुड़ा पढ़ी बहुत इजी लगुव किंतु आज ये क्लास रे जो क्वेश्चन रही जो लेवल क्वेश्चन रही माने एमती क्वेश्चन रही तुम के भाव न एग्जाम एमती क्वेश्चन आस माने देखुली जस्ट जो कंटेंट मुझे तैयारी करूली से जेल वार्डर एमती क्वेश्चन आसी भाई पूरा निद लगे माने क्वेश्चन तुमको पढ़िया इच्छा हेनी लगे जे ये क्वेश्चन मो द्वारा हेनी माने एमती लैंग्वेज हार्ड कर जब प्रैक्टिस नथिबो स्पेशली ओडिशा पुलिस जो ओडिशा पुलिस कहूँ ओडिशा रो जतिक गवर्नमेंट एग्जाम होती जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस नथिबो तुम्हें एग्जाम रे स्पेशली अरिथमेटिक फुल मार्क रखि परिबोनी। एति तो कथा मुझे माने जो क्वेश्चन जहाँ भी लेवल देखिली है देखो तुमको एटा एसआई ट्रैफिक एसआई आरआई एग्जाम है आरआई आसला जूनियर क्लर्क तापरे ट्रैफिक कांस्टेबल ओपीएससी ओएमएस तापरे ओएफडीएससी ट्रैफिक एसआई ओके जेल वार्डर ये जो जेल वार्डर क्वेश्चन गुड़ा नुह कि ये जेल वार्डर क्वेश्चन गुड़ाक सल्व कला बेले तुम मुंड बिंध तुम मैंने भाव जेल वार्डर एमती क्वेश्चन कौन आसूँ जेल वार्डर एमती क्वेश्चन कौन आसूँ तुमको आश्चर्य लगे। ओके तेणु आज क्लास बहुत स्पेशल एवं बहुत इंपोर्टाट जदि तुम्हें जड़े ओएसएससी सीजीएल कि ओपीएससी एएसओ कि आरआई अमीन भी प्रिपेयर होले ये क्लास बहुत इंपोर्टाट। तेणु सब सांग मान सेयार कर दियो कारण एटा तुमको बेस्ट सॉल्यूशन कहबी क्वेश्चन को सेकंड सेकंड रे सॉल्व करा जाए जो सॉल्यूशन तुम्हें कोठी आगु देखि नथिबो। ओके से अप्रोच कहबी से कैलकुलेशन कहबी जे केमिति एग्जाम रे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। ओके देख ता पूर्व डे 2 रे गोटे क्वेश्चन मुझे बुझे देली है सेटा मु भूल कहि देथली मुझे एसपी ऊपर कर देथली आई थिंक 28 नंबर है आई थिंक नो 28 नंबर देख पिलांगर कमेंट आसिला 2-3 जनकर जे सर 28 नंबर आंसर एति हम 20% तापर मु देखिली कहली भूल कर देछि देखला सत्य कथा मु एठरे कोन करिछि बिले देख से देथला मु कॉस्ट प्राइस देछि 18000 सेलिंग प्राइस देछि 14400 ताले हमकु पचला लॉस परसेंटेज ताले लॉस परसेंटेज केते हिजबो अच्छा लॉस हला 3600 ताले 3600 बाई कॉस्ट प्राइस माने 18000 करबा इनटू 100 करबा। ओके ता माने 2 को 2 कटिगला गोटे शून्य कटिला 18 दुगुणे केते 36 18 शून्य 16 ता माने 20% बहुत इजी लेवल क्वेश्चन टा 20% हम हमर आंसर ऑप्शन ए रे किंतु एटा मु करि सेटा मु एसपी ऊपर बाहर कर देछि। ओके सेलिंग प्राइस टा देछि 14400 मु सेटा एसपी ऊपर बाहर कर देछि तेनो 25% आंसर आइतला बुझिला एटा न आंसर हबो केते 20% आंसर हबो और जदि से लॉस परसेंटेज ऑन एसपी जदि दिखाना लॉस परसेंटेज ऑन एसपी एसपी ऊपर जदि सेलिंग प्राइस ऊपर जदि देथांता ताले 25% आंसर हेता बुझिला तेनो एटा आंसर केता हबो हम पठे दोछि हमर हिजो 20% आंसर हिजो तले जे कारे से डाउट नथिबो। ओके तो डाउट क्लियर कर देली जेमति कमेंट सेक्शन में भी कहिथिली कारण एमिति भी हुए कारण जेहेतु मु निजे क्लास करूची एका सेति
ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ହଁ ପିଲା କହିଦେବେ ସାର୍ ଏତିକି ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ତରବରରେ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପି ଉପରେ ମୁଁ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଓକେ, ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏତିକି। ଓକେ, ତା ଦେଖିବା ଆମେ ଡେ 3। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ପିଲା ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚାହିଁନ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ସିରିଜ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି 25 ଡେଜ୍ 25 ଚାପ୍ଟର ସିରିଜ। ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିବ ବେସିକ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକ ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲା ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ପିଲା ଅଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେତିକି ପିଲା ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ଉନି କି ୟାର କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ PDF ମିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଶେଷ କରିଦେବି କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ PDF ମିଳିବ। ତା ସହିତ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର ଯେତିକି ପଢ଼େଇଛି ତାର ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, ଆଜି କରିଦେବି, ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା। ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, ଆଜି କରିଦେବି କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ନୋଟ୍ସ PDF ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ। ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଦେଖ, ପିଲା କହିବେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସାର୍ 2023ରେ ତ ଇଜି ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ 25 ଡେଜ୍ 25 ଚାପ୍ଟର ସିରିଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2023 ଏକ୍ଜାମକୁ ବେସ୍ କରି। କିନ୍ତୁ 2025ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯଦି ତୁମର ଯେମିତି ଜେଲ୍ ୱାଟରର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲା କ'ଣ କରିବ ତୁମେ? ବୁଝୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଆଣିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଭଲ୍ ପୁରା ବଢ଼ିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏବଂ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। କାରଣ ତୁମେ କନଷ୍ଟେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଖାଲି ଭାବନି। ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ 2023ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲା ତୁମର ହେଲାନି କ'ଣ? ବୁଝୁଛ ନା? ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଥାଉ ହେଲା, ଯେତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିବ ସେ ଚାକିରି ପାଇବ, ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିବନି ସେ ଚାକିରି ପାଇବନି। ତୁମର କୌଣସି ମାନେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଥାଉ, ତୁମ ପରିବେଶ ସାଥ ଦେଉନି, କି କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଥାଉ କି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ କି ପରିବେଶ ସାଥ ଦେଉନି, ସେ ଯାହା ଅଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର? ତୁମେ ପଢ଼ିପାରୁନ, ଯେହେତୁ ପଢ଼ିପାରୁନ ତୁମର ଚାକିରି ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି। ଯେଉଁ ପିଲା ରେଗୁଲାର 3-4 ଘଣ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି 100% ସେ ଚାକିରି ପାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ନଲେଜ୍ ଥିବ ସେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ବି ତା ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ସ୍ପେସିଆଲି 10th ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲାଣି, ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବନି, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ପୂର୍ବ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଟୋଟାଲି ହେବନି ଚାକିରି, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଗୁଲାର ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଆଣିଛି, ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ ଜେଲ୍ ୱାଟରରେ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲରେ ପଢ଼ିନି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜି କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ, ହେଲା ଯେ ଇଫ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଏ ର କ୍ୟାପିଟାଲ 4 ହେଉଛି, ଏ ର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ର ହେଉଛି 6, ସି ର ହେଉଛି 10 ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 4,650 ଟଙ୍କା, ସିଏ କେତେ ପାଇବ? ଦେଖିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି ହେରି ଆମର କ'ଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ବୁଝିବା କଥା କି ରେସିଓର ବୁଝିବା କଥା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ରେ ଯିବ ନା, ଯାଉଛି, କାରଣ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ 4A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6B ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10C ନା କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ରେସିଓ କରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେବି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରିପ୍ଲେ? ନା ସାର୍ ଇଏ 2ରେ କଟିଯିବ, ଇଏ 3 ହେଇଯିବ, ଆଉ କାଟିଲେ 5 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 3ଟା ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ପଳେଇବ? ଲସ୍ ଆଉ 30 ପଳେଇବ। 30 ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା ସାର୍ 15 ଦୁଗୁଣେ 30, ଇଏ 10 3 30, ଇଏ 500 30। ତାହେଲେ 15 10 କେତେ? 25 6 କେତେ? ନା ସାର୍ 31। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ଇଏ? ସାର୍ 31। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 31 ନୁହେଁ କି, ଏଇ 31 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ? ନା 4,650 ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସି ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍, ସି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ନା 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ?
ना सर 4650 बाई 31 इंटू 6। देख भाई यदि आम 31 काटिया 31 के 31 बोले हो के 9 6 15 15 हेल्ले 155 31 पंचा 155 31 शून्य को शून्य 150 के 1500 को 90 तामें 900 बुझिल क्वेश्चन देख सॉल्यूशन देख देख नेक्स्ट the cost difference between the selling price of an article at a profit of 21% and 24% is 72 and the selling price of the article with 3% profit then देखो गोटे आर्टिकल अच्छी से आर्टिकल प्रॉफिट 21% और 24% भितर डिफरेंस होची 72 ता माने 21% देखो कहले से 21% आउ 24% ए भितर केते टोटल ना 3% ए 3% रो वैल्यूटा देछि हमको केते ना 72 ता माने हमको पचला प्रॉफिट रो 3% केते हो प्रॉफिट रो 3% ओके देखो 3% होची 72 ताले 1% केते हिजबो ओह प्रॉफिट रो 3% तो पचाछि कोन 3% तो 72 होची 72 ही होची मन कर मु गोटे काम करिवि କିଛି क्वेश्चन भूल देछि रे ठीक अछि त ठीक अछि प्रॉफिट रो 3% हम पचाछि 3% जदि होची 72 1% केते हबो ना सर 1% हे जिवो 24 3 72 100% केते हे जिवो ना सर 24 हे जिवो ताहले हमु पचाछि 3% प्रॉफिट माने कोन 103% रे वैल्यूटा हम पचाछि 103% केते हे जिवो ना सर 24 रे ए 3% देछि 72 तो 72 मिसे जो 2472 देखछो नाही एमितिया क्वेश्चन जदि तुमे टाइप वाइज लेवल वाइज पढुथो एसएससी सीजीएल सीपीओ ପାଇଁ प्रिपेयर होथो ताले एमिति अप्रोच ମାନେ ଏମିତିଆ क्वेश्चन ସଲ୍ଭ କରୁନଥିବ କେତେବେଳେ କାରଣ ପୁରା ମାନେ क्वेश्चन ମାନେ ଢାଞ୍ଚାଟା ପୁରା ଅଲଗା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ 2472 ହେଲା ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଅସୀମ ପରଚେଜ କଲା ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ହଉ କି ଧାନ ହଉ ସେ ଯାଉଛି ଭଲ ହେଲା ସେ ତାକୁ 3/4 ଆଉଟ ଦେଖ ହେଲେ 800 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଚାଉଳ ସେ କିଣିଲା ସେଥିରୁ ସେ 3 ଆଉ 4 ରେସିଓରେ ବାଣ୍ଟିଲା 3/4 ମାନେ କ'ଣ 3/4 ମାନେ 3 ଅନୁପାତ 4 3/4 ଓକେ 3 ଅନୁପାତ 4 ତାମାନେ 3 ଅନୁପାତ 4 ମାନେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ତାର 4 3/4 ମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 4 4 ରୁ 3 ଭାଗ କ'ଣ ସେ 10% ଲାଭରେ ବିକିଛି 10% ପ୍ରଫିଟ୍ ଓକେ ଆଉ ଆଉ ଭାଗେ ତାମାନେ 4 3 ଗଲେ ଆଉ 1 ରହିଲା କାରଣ 3 1 4 ହେଉଛି ନା ତେଣୁ 10% କ'ଣ କରିଛି ଲସ୍ରେ ବିକିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା फाइंड आउट दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन सेलिंग टोटल प्राइस रे केते परसेंट प्रॉफिट बा लॉस है देख केते पिला एटा कोन करिवे सक्सेसफुली कर देबे कि भूल आंसर बाहर जेहेतु क्वेश्चन टाइम देछि सेंती हमको एमती करिया पड़िबो आरआई रे पड़थिला देख 800 300 जो जदि 3 हो के 4 तब 4 यूनिट वैल्यू 800 गोटे यूनिट वैल्यू केते हो अच्छा 200 अरे 4 यूनिट वैल्यू जदि 800 होची गोटे यूनिट वैल्यू केते हो 200 हो ताने 3 यूनिट वैल्यू हो केते 600 ओके 3 यूनिट वैल्यू 600 जदि 600 हो गला ताले 600 10% केते 600 10% होची 60 आउ ए 200 10% केते 200 10% होची केते 20 माने -20 ये प्लस 60 -20 ताले 600 60 मिसले केते हो 660 हे जाउची ये हेले 180 हेला तो ए 620 180 जो 660 180 मिसले केते हो 6 1 7 814 840 6 1 7 814 840 तामने टोटल केते टंका ना 800 टंका 840 रु जदि हमें 800 टंका फेडी दउछे केते होची 40 टंका होची तो ए 40 बाई केते ना सर 800 इंटू कोन 100 करबा डिविजन कैंसिल 8 रे काटले 8 पंजा 40 5% हो बुझिला कि 5% कोन प्रॉफिट ହେଲା जेतु अधिक अछि बुझिला मैं आपको आहुर शॉर्ट लिखंती बुझिया पई लिखुचे बंदी ओके ता देखो पिले ता देखि हम 54 नंबर क्वेश्चन
10 नंबर क्वेश्चन टा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन टे देखो गोटे फ्रुट सेलर कौन कला 20 केजी आपोल किनला 300 टଙ୍କା केते टଙ୍କା किनला 300 ଟଙ୍କାରେ 20 केजी आपोल किनला ସେଥିରୁ କଣ ହେଲା 2 केजी କଣ ହେଲା ରଟନ ହେଇଗଲା ପଚିଗଲା at what price per kg should he sell the balance quantity of apple to get a profit of 20% ଦେଖ ସେ 20 केजी आपोल କିଣିଥିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ସେଥିରୁ 2 केजी ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେଜି ଅଛି ନା 18 କେଜି ଅଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ 18 କେଜି ଟାକୁ ସେ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକିବ କେଜି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର କେତେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲ ଅଛି 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 20ରୁ 2 କେଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଅଛି କେତେ ନା ସାର୍ 18 କେଜି ଅଛି 18 ଇଏ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଇଣ୍ଟୁ କରିବା କ'ଣ ଆମେ 100 କରିଦେବା ବୁଝିଲା ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ଆମେ 100 କରିବା ନା 120/100 କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା 120/100 କ୍ଲିୟର ହେଲେ 120 ବାଇ 100 ଆମେ 120/100 କରିଦେବା କରିଲାରୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଡିଡକ୍ସନ୍ କଟିଗଲା 300 କୁ 18 6 ଦୁଗୁଣେ 12 6 ଶୂନ 16 କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 20 ଟଙ୍କା ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଓକେ ନା ବୁଝିଲନି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସେ ଦେଇଥିଲା ଯେ 20 କେଜି ଥିଲା କିଣିଥିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ ସେଥିରୁ 2 କେଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ କେତେ ନା 18 କେଜି ଅଛି ତାପରେ 300 ମାନେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେଜି କେତେ ହବ ନା 300/18 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କେଜି 300/18 ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛି ସେ 300/18 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟାକ ତାମାନେ ସେ ଗୋଟାକରେ 120% ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ 120/100 କରିଦେବା 20 ହବ ବୁଝିଲା ଆକୁ ବି ଆହୁରି ମେଥଡରେ କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭଲ ମେଥଡ କିଛି କଥା What is the profit if the cost price is 550 and profit percentage is 10%? 550 ର 10% କେତେ ନା ସେଟା 55 କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ ସେତିକି ହବ 10% 55 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଇଜି ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଓ ଏସଏସସି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆସିଥିଲା 2022 ରେ ଦୁଇଟା ବାଇସାଇକେଲ 990 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 990 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଗୋଟାକେ 10% ଲାଭ ଆଉ ଗୋଟାକେ 10% କ୍ଷତି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ନା ସାର୍ -1 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 1% କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲସ୍ ହେଇଯିବ କେମିତି ନା ସାର୍ ତ 10% ପ୍ରଫିଟ୍ -10% ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 1% 100/100 କେତେ ହେଇଯିବ କଟିଯିବନି କି କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ -1% ତେଣୁ ଏଇଟା କଟିଗଲା ଆମର ରହିବ କେତେ -1% ରହିବ ତେଣୁ -1% ଲସ୍ ବୁଝିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଦେଖ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉଠି ପାଇବ କହିଲ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଇବ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ପାଇବ अब देखो नेक्स्ट ए मर्चेंट हाज 1000 केजी ऑफ सुगर ओके 1000 केजी सुगर थिला चिनी थिला पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स एट 80% प्रॉफिट एंड रेस्ट 18% प्रॉफिट सेतरे से 14% लाभ कला क्वांटिटी सोल्ड एट 80% प्रॉफिट देखो प्रैक्टिस एमिति होवा दरकार क्वेश्चन देखिले तुमको आसियो जे एक्चुअली एटा को मेथड रे करा जिवो मु क्वेश्चन देखि देखि जानले जेटा एलिगेशन करबा तामे केते केजी सुगर अछि 1000 केजी सुगर अछि टोटल अछि ता पाखरे 1000 केजी सुगर थाउ कोन अछि 1000 केजी थाकू 5000 केजी थाकू आम किसी दरकार नहीं ना कौन मुझे दूसरी ना कौन सी जन पाखे 1000 केजी चीनी अच्छी से 8% प्रॉफिट बिकुची गोटा को आउ रेस्ट 18% प्रॉफिट बिकुची ओभरऑल तार 14% प्रॉफिट होती मैंने 14 8 गले केते ना 6 8 ରୁ 14 गले 4 4 ଆଉ 6 ର ଅନୁପାତ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 2:3 ହେଇଯିବ 2:3 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 3 2 କେତେ ନା 5 ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି 1000 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 200 ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 8% ପ୍ରଫିଟ୍ ବିକା ହେଇଛି 8% ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ এই 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କେତେ ନା ସାର୍ 400 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 400 କେଜି ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ A shopkeeper sells an article for 385 and thereby makes a profit 37.5%. What is the cost price? बारंबार कही 37.5% मान 3/8 प्रॉफिट होती है सेलिंग प्राइस केते हो 8 3 11 हो यहाँ हूँ सेलिंग प्राइस 385 टा हूँ 11 यूनिट भैल्यू आमको पचारि कॉस्ट प्राइस केते सीपी केते सीपी सीपी हूँ
8 यूनिट भैल्यू पचार निश्चित भाव में 385 11 कट 11 काटिबी 11 3 33 5 11 5 55 8 3 24 5 8 40 24 40 280 8 5 40 4 8 3 24 28 280 ତେଣୁ 280 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ କନସେପ୍ଟ ଶିଖ OFDC ଏକ୍ଜାମ 2021 ରେ ଆସିଥିଲା ରାଗିଛ କି ପ୍ରିୟା ମୋର କଥା କାଇଁ ନା କଣ କଥା କେମିତି ହବ an article is bought for 12,608 ବିକାଗଲା 15,760 फाइंड 25% of the profit ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମରି ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ କି ନା ଏସଏସସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନଥିବ ସେମାନେ ଘାବରାଇଯିବେ ଯାହାର ରିଡିଂ କାପାସିଟି ଅଛି ସିଏ ଘାବରାଇଯିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ क्वेश्चन ମୁଁ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲାନି ଦେଖିଲା ସେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରଙ୍ଗ ପଢ଼ିଛି ବୁଝ ନାହିଁ ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଶିଖ ହେଲା ତାମାନେ 12,608 ଟଙ୍କା କିଣିଲା ବିକିଲା 15,760ରେ ତାମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା ସାର୍ 15,760ରୁ ଆମେ 12,608 ଫେଡ଼ିଦେବା ଫେଡ଼ିଦେବା 10ରୁ 8 ଗଲେ 2 5 ଅଛି 5 ହେଲା ଏଠି ଅଛି କେତେ 7ରୁ 6 ଗଲେ 1 5 2 ଗଲେ 3 3,152 3,152 ବାଇ କେତେ କରିବେ ନା ସାର୍ 12,608 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବା फाइंड 25% ऑफ द प्रॉफिट प्रॉफिट 25% बाहर करवा 25% ओनली 25% गुण कौन करिया 25/100 करवा 25/100 1/4 भी कर बेटर 25% माने कौन 1/4 डायरेक्ट 1/4 लेख सुविधा एमती सल्व कर एग्जाम मुझे तुमको बुझाई पे लिखुची है मुझे देखिए ये 2 अच्छी ये अच्छे 4 तामने ये 4 थर कट 4 थर ही कट 100% देख 4 काटा 3,152 देख कैलकुलेटर कर 3,152 इंटू 4 4 कटुच 25/100 25 16 हो जाଉଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କଲେ 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୁଝିଲ କି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କିଏ କହିଲା ବାହାର କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କିଏ କହିଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ର 25% ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଆମର ହେଲା ନା 3,152 ତାର 25% 1/4 କେତେ ହେବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ 4 କାଟିଲେ 4 କି 12 ଯୋଉ 4 8 32 ହେଇଯିବ 4 7 28 ସବୁଥିରେ 7 ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ 4 7 28 8 11 3 35 4 8 32 7 8 ହେଇଗଲା ତେଣୁ 7 ଡବଲ୍ 8 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଲି ଫାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିକି ବି ଆନ୍ସର ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ସଲ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି କଷିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ତଥାପି ଏଠି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ନା 15 ଯୋଉ 12,608 କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନ ମୋ କଥା କହୁଛି ମୋର ଏସଏସସି ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରେ ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ସହିତ ତୁମର ଢାଞ୍ଚା ହେଇନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହାବିଟ୍ କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା ଉଡ଼େଇବ ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଓକେ ନା କିଛି ବୁଝୁନ ବୁଝୁନ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ ନ ବୁଝିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା ଏମିତି ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ବହୁତ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବେ କରିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହେ ମାଇଣ୍ଡ ସଦାବେଳେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ କ'ଣ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରୁନଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ପାଟିରେ ପାଟିରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବେ ହେ କି ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଇଟା ଟେନସନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ହିଁ ହୁଏ ବୁଝିଲା
ନା କାର କିଛି ଡାଉଟ୍? କିନ୍ତୁ 60 ନମ୍ବରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟେ ବୁଝିଲା। 60 ନମ୍ବରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟେ ଏଇଟା। ନା କାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ପୁରା ଆରାମସେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ନା କ'ଣ? ଏ ବଟ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଟ ରୁପିଜ୍ 110 ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ରିପେୟାର। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲା, ସେଥିରେ 110 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଓକେ। ସେ ବି କି 20% ଲାଭରେ ବିକିଲା, ସି ତାର ବି ସି କି ବିକିଲା 10% ଲସ୍‌ରେ, ସି ବିକିଲା ତାକୁ ଡି କୁ ବିକିକି ଯାହାକୁ ବିକୁଛି ସେ 1128 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ତାର 10% ଲାଭ ହେଇଛି। ଓକେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଏ ବଟ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ବଟ୍ ଦି ଆର୍ଟିକଲ୍? ହେଲେ ଏ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିଦେଲି, ସରିଲା। ଏ କିଣିଥିଲା ମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାରେ, ସେଟା ବି କି ବିକିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା? ବି sold it to share 10% ଲସ୍, ତାମାନେ 10% ମାନେ 90ରେ ବିକିଛି। ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? କହିଦେଲି ଏ ବିକିଛି ବି କି 120ରେ, 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ନା। ବି ବିକିଛି ସି କି 10% ଲସ୍, 10% ଲସ୍ ମାନେ 120ରୁ 10% 12, 120ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ 108। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ'ଣ 108 ତ? ତାର 108 ହେଲେ ତାର ସି ବିକିଛି 10% ଲାଭରେ, 108ର 10% ହେଲା କେତେ? 10.8। ତେଣୁ 10.8 ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 10/8 ହେଲେ 118.28 ଲେଖିବି, 118.8। ତେଣୁ 10.8 ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 118.8 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 118.8 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 1188, ଦେଖାଯାଉନି କି? ଦେଖାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 1188 କି 1188। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ଏପଟୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 10। ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 10, ତାହେଲେ ଏଇ 100 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? ନା ସାର୍ 1000 ହେଇଯିବ। 100 ୟୁନିଟ୍ର ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1000, ସେ ଏ କ'ଣ କରୁଛି? 110 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ 110 ଟଙ୍କା ଫେଡ଼ି ଦିଅ। କେତେ ହେଇଯିବ? 890 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 890 ଟଙ୍କା ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ? ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ରାଗିଛ କି ପ୍ରିୟା ମୋର? ପ୍ରିୟା ରାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଝିଲ କି? ପ୍ରିୟା ରାଗିଲେ କିଛି ହବନି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସବୁ ହବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ହେଇଗଲେ ଝିଅ ଗୋଡ଼େଇବେ ବୋଲି, ବୁଝିଲ କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଝିଅ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତମେ ଯେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ବି ତମକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ, କି ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ବୁଝିଲ? ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି, ଜାଣିଥ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ଟୁକୁରା କେ ମେରା ପ୍ୟାର ବେଇନଟି କାମ ଦେଖେଇବି, କିଛି ବେଇନଟି କାମ ଦେଖେଇବି, କିଛି ହବନି। ଯିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି ସେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଚାକିରି କରିବି, ଚାକିରି କଲା ପରେ ସିଏ ତା ଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ତା ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଇଏ ହବ, ସିଏ କିଛି ହବନି। ହେଲା, ତମକୁ ବି କିଛି ଗେନ୍ଦା ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଗେନ୍ଦା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲ। ଫରକ ପଡ଼ିଲେ ବି କ'ଣ କରିବ? ସେ ତମକୁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, କହିବ କି? କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ସହିତ କେମିତି ତୁମେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିବ, ସେଇଟା ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବ। ଓକେ। ମାଇଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମେଚର ହବ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ, ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରି କର କି କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଆଗକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଚାକିରି। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ସିଏ ଏରା କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବ, କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଗୋଲ୍ ପ୍ରତି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫୋକସ୍ କରିକି କାମ କରିବ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦବ। ତୁମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟା କେବଳ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ୟୋର ଗୋଲ୍। ବୁଝ ନାହିଁ? ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣ କି ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଶୁଣ, ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ତମର ଗୋଲ୍ ପ୍ରତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାର ଲଭ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭଲ ପାଇବା। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମ ଲାଇଫରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ, ଭଲ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପାଣିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼। ଓକେ। ପ୍ରିୟା ରାଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ?
देख 61 नंबर ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ fruit seller makes a profit 20% by selling oranges at a certain price. If he charges 1.2 higher per orange, he would get 40% ଅଧିକ। ଓକେ, at the original price at which he sold an orange। ଓକେ, ଆଗ୍ରେବଲି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଲର ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା 20% ବାଇ ସେଲିଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆଟ୍ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ମନେକର ସେ 100 ଟଙ୍କା ବିକିଥିଲା, ସେ ବିକିଲା ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତାର 20% ମାନେ 120। ଯଦି ସିଏ 1.2 ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, 1.2 ଅଧିକରେ ବିକିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର 40% ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। 40% ମାନେ 140 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ ନା 20%। ତାହେଲେ ଏଇ 20% ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 1.2 କେତେ କହିଲେ 20% ହେଲା 1/2। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ସୋଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ, କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍। ଦେଖ ଖାସିୟତ ଏଟା, ତୁମେ କହିବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାବିକି 100 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ନଥିବ 1.2 କୋଉଠି, ଯୋଉ 1.2 କୋରା ପାଉଛି ଆନ୍ସର କୋଉଠି ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଜିନିଷଟାକୁ। ସେ ଦେଇଛି ହି ସୋଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଅରେଞ୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ବିକିଛି ଇନିସିଆଲଟା, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 120 ଦେଖୁନ କ, ଏଇ ଯୋଉ 120 ଦେଖୁଛ, ଏଇ 120%ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ, 1.2 ବାଇ 20 ଇଣ୍ଟୁ 100, 120 ପୁରା 100 କ'ଣ କହୁଛି। ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶୂନ ତ ଶୂନ ସାରେ କଟିଯିବ, 200 ସାରେ 12 ହେଇଯିବ, 6 କେ 6 6 ଦୁଗୁଣେ 12, ତାମାନେ 7.20। ବୁଝିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝ, ତୁମେ ହାଲକାରେ ନଉଥିବେ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଦେଖିଲେ ପିଲା ହାଲକା ମାନେ ଓଏସଏସସି ର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଏସଏସସି ର ସିଜିଏଲରେ ବି ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥିବ। ଦେଖ କେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ। ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମ କନଷ୍ଟେବଲ ଏକ୍ସାମ ପକେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲ କି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉଥରେ ବୁଝ। ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଲର ସେ 20% ଅଧିକରେ ଅରେଞ୍ଜଟା କ'ଣ କରେ, ବିକିଲା। ତାମାନେ 120 ଟଙ୍କା, ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 100 ଯୋଉ 1 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିବ, ଓକେ, ତାହେଲେ ତାର 40% ଲାଭ ହେବ। ତାମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର 140% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 140% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଏ ଭିତର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଉଛି 20%। 140ରୁ 120 ବୋଲେ 20%। ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 1.2। ତାପରେ ଦେଲା ଯେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ସୋଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜଟାକୁ କେତିକି ପ୍ରାଇସରେ ବିକିବ, ତାର ଅରିଜିନାଲ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟା କେତେ କେତେ ହେବ ନା 120% ଭ୍ୟାଲୁରେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ। 120% ଭ୍ୟାଲୁର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 7.20। କିନ୍ତୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, 120ର ଭ୍ୟାଲୁ 120%ର ଯୋଉ 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ନା। ବୁଝିହେଲା ନା କ'ଣ, ବୁଝିଥିବ ତ, ବୁଝିହେଲା କ'ଣ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସପକିପର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ କିଣିଲା 650 ଟଙ୍କାରେ। ଓକେ, 650 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟାକୁ କିଣିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, shopkeeper buys an article for 650 and marks it at a price that gives 70% profit on the cost price. He however gives a discount 20% on the mark price, which customer calculate actual percentage profit made by the shopkeeper। ମାନେ क्वेश्चन लेवल ଦେଖ ପିଲା, क्वेश्चन लेवल ଦେଖ ତମେ, ଦେଖ क्वेश्चन लेवल ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖ, क्वेश्चन लेवल ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖ, ପାଣି ରଖି ନେଇଯିବ। ଦେଖ क्वेश्चन लेवल ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖ କେମିତି ଆସିଛି। ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସପକିପର ସେ 650 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲା, ତାକୁ 70% ପ୍ରଫିଟରେ ବିକିଲା। ଓକେ, ୟାର ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି, 650 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 650 ଟଙ୍କା, ତାର 70% ପ୍ରଫିଟରେ ସେ ବିକିଲା। ତାମାନେ 650ର 70% କେତେ ହେବ ନା 170 ବାଇ 100 ହେବ। ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ 30 ଶୂନ କଟିଯିବ, ତାମାନେ 17 ପଞ୍ଚା କେତେ, 17 ପଞ୍ଚା କେତେ କେତେ 535, 5 5 85 ହେଲା, 85 5 ଥିଲା 8, 1700 କେତେ 102, 102 8, 102 8 କେତେ 110, 1105। ତାହେଲେ ସେ ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କ'ଣ,
से पुणी 20% डिस्काउंट देती है 1105 20% डिस्काउंट देले 80% से बिकी थो 1105 80% केते हम सर 80 बाई 100 करिया हम ताମାନେ सर एठी हम गोटे काम करिवे जदि हम सर 5 रे काटी दउचे ताले सर एठी हमर 20 हेइ जिवो ହେଲା देखो आकु भी तुम जानथिबो 80% के लिखा जाए डायरेक्ट काटी के लिखा जाए मु देखो 20% जो 1 बाय 4 80% हबो केते सर 4 बाई 5 जानथिबो डायरेक्ट भी 4 बाई 5 लिखो ए जिंस गुड़ा तुमको मन रखिବାକୁ पड़िବ ମୁଁ एग्जाम ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ 5 ରେ କାଟିବି 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଇଯିବ 1 ରହିବ 10 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 5 के 5 ओके 5 के 5 ବୁଝିଲା ତାମାନେ 4 के 4 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 ଦୁଗୁଣେ 8 884 ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 650 ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ହେଲା ତାର 884 ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହବ ସାର୍ 884 ରୁ ଆମେ କରିବା 650 ତାମାନେ ସାର୍ 4 ରୁ 0 ଗଲେ 4 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2 ଆଜ୍ଞା ଦେଖି 234 ତାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହବ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହବ 200 ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ହବ ସାର୍ 234 ବାଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 650 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ସାର୍ 100 ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଶୂନ ସାର୍ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ 5 କାଟିଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 ରେ କାଟିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 13 5 65 13 ପୁଣି 13 ରେ କାଟିଲେ 13 के 13 ତାପରେ ଏଠି ଆସିବ 10 104 13 ନୁଆ ତ 117 13 ଟା 8 24 13 ଟା ତେଣୁ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 36 36% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲନି କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଲେଖିଛି ଏତେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଲେଖିଲି ଏଠି ଆମର এই ପୋର୍ସନ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖ ଏତେ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଓକେ ତେଣୁ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ନା ତୁମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ ତୁମ ପଣିକି ଆସୁଥିବା ଦରକାର ସ୍କୋୟାର କ୍ୟୁବ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଗଣିତ କରିପାରିବ ବୁଝିଲେ ନହେଲେ ହେବା ପାରିବନି ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଦେଖ କୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଜେଲ୍ ୱାଟର 2022 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତାକୁ କହନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ এই কোশ্চিনটা ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ପିଲା କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖ ଏ ଡିସଅନେଷ୍ଟ ଡିଲର ମାର୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗୁଡ୍ 20% ଓକେ ମାନେ 20% ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ 10% डिस्काउंट देला कस्टमर को ही आल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज केता हो 20% प्रॉफिट हो केंदी देखो मनकर 100 टଙ୍କା रे से किनथिला ताकू 20% अधिक मनकर मार्क कला फर्स्ट प्राइस मनकर 100 टଙ୍କା से मार्क्स कला केते 20% अधिक ता माने 120 टଙ୍କା मार्क करिछि एथरे पुणी से डिस्काउंट देछि केते पुणी डिस्काउंट देछि 10% डिस्काउंट देछि 10% डिस्काउंट देले केते 108 हिसो नै 108 हेगला ताले ही आल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट ताने प्रथम मानकर कॉस्ट प्राइस टा मानकर 100 टଙ୍କା थिला मानकर 100 टଙ୍କା टा 100 ग्राम को मानकर 100 टଙ୍କା थिला ता माने ए वर्तमान 90 ग्राम सी दउछि 90 आकु भी 1000 करि परिबो किंतु मु 100 लेखिले सुविधा हो होला 90 ग्राम कले 90 टଙ୍କା आइथिबो ताने 90 रु 108 मध्य गैप केते ना सर 18 ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 18 ବାଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର 90 ହବ ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା ତେଣୁ 18 5 ସାର୍ 90 5 ରେ କାଟିଲେ ସାର୍ 20 ବୁଝିଲା 18 5 90 ଆଉ 5 ରେ କାଟିଲେ ସାର୍ 20% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ପିଲା ଫସିବେ ହେଲା ଭଲରେ ବୁଝ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି ବୁଝଉଛି ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଲର ଅଛି ସେ ତାର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀରେ 20% ଅଧିକ ରେଟ୍ଟା ଲେଖିଦେଇଛି ତାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର 100 ଅଛି ମାନଙ୍କର 100 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ସେ ଯାଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନଙ୍କର 100 ଅଛି ଆଉ 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି 100 ୟୁନିଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ହବ ତେଣୁ ତାକୁ ସେ 20% ଅଧିକ ମାନେ 120 ଟଙ୍କାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଇଏ କରିଛି ହେଲା 20% ଅଧିକ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି 20% ଅଧିକ ମାନେ ଲେଖିଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ 120 ହେଲା ପୁଣି ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ 120 ଲେଖିଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେ ପୁଣି 10% କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପୁଣି ସେ 10%ଟା କଲରଟା କଲର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ସେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପୁଣି 10% ସିଏ
ये करदेछि कौन करदेछि कहलो डिस्काउंट देछि ताने 108 टंका डिस्काउंट देले 108 टंका पड़िबो एवं कौन करछि लेस वेट माने 10% वेट रे कमै देछि बा 900 ग्राम देछि 1000 ग्राम जगह 900 ग्राम देछि तब 10% कमैछि ताने 100 जगह 900 1000 जगह जदि 900 ग्राम ताने 100 जगह 90 ग्राम 10 जगह 9 ग्राम बुझो जाने रेशियो जिंस ला रेशियो जे बुझिथिबो ए जिंसटा आसीबो 90 ग्राम मिलिछि ताने 90 ग्राम को 90 टंका नेथिबो 90 ଆଉ 108 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 18 ତାଙ୍କର 18 ଟଙ୍କା କଣ ହେଇଛି ଲାଭ ହେଇଛି କେତେରୁ ନା 90 ରୁ ଇଣ୍ଟୁ 100 କଣ ହେଇଛୁ 20% ହେଇଛୁ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲ ଅଜିତ କହୁଛନ୍ତି Ajit calculates his profit percentage as a percentage of the selling price. He sells an item for rupees 150 and calculates profit percentage to be 20%. What is it? 2%. No. Oh, there is I think এটা তাহলে দেখো ଦେଇଛି 150 ଦେଇছে ନାଇଁ 150 ଟା ସେ କଣ କରିଛି ସେ 20% ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ଯଦି 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 20% ମାନେ କେତେ 1/5 ସିଏ ବିକିଛି ସେଲ୍ସ ଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଫର୍ ରୁପିଜ୍ 150 ଦେଖ ଅଜିତ କାଲକୁଲେଟ୍ ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତା ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜଟାକୁ ସିଏ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କୋଉଟାକୁ ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଏବଂ ସିଏ ବିକିଛି 150 ଟଙ୍କାରେ ତାହେଲେ କୁହ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେତେ ହବ ମାନେ 2 ନା ବୁଝିଲନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ ତୁମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାରଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ତାମାନେ 5 ଏକ 6 ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ୟୁନିଟ୍ ହବ କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ଟି ବୁଝ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଏଇ 5 ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଦେଇଛି ନା 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ତାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ ସେଟା 5 ରୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଫାଡ଼ିବା ଆମର 4 ୟୁନିଟ୍ ହବ ହବ ନାହିଁ 4 ୟୁନିଟ୍ ହବ ଆମର ଏଠି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 4 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି 150 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ 4 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ସେଟା 5 କାଟିଲେ 5 15 ଗୋଟେ ଶୂନ 4 କି 12 120% ହେଲା 120% ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲଟା 100% 100% 120% ଗଲେ କେତେ 20% ତେଣୁ 20% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର 20% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ବା ଏମିତି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା 4 ଦେଇଛି ତେଣୁ 4/5 ଲେଖିପାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଦେହ କିଛି କଥା ନାହିଁ 20% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ନା କାଲି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି କ'ଣ ଶୁଣିବ ଦେଖିବା ହେଲା ଯେ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅକ୍ୱାର୍ସ ଏ ଲସ୍ 10% ବାଇ ସେଲିଂ ଏ ଟୟ ଫର୍ 10.80 ଲସ୍ ହେଇଗଲା 10% ଶହେ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କା 80 ପଇସାରେ ବିକିବାରୁ 10% କ୍ଷତି ହେଇଗଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ସେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ କିଛି କଥା ନାହିଁ 10.80 ଲସ୍ ହେଇଛି 10% ମାନେ 90% ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତାମାନେ 0 କୁ 0 କଟିଯିବ 9ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 12 108 ତେଣୁ 1.2 ହେଇଯିବ ଏଠି 1.2 ଆଉ ଇଏ 12 ମାନେ 144 ହେଲେ 14.4 14.4 ବୁଝିଲା 14.4 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ରାଜିର ଦେଇଛି ରାଜିର କ'ଣ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାବା क्वेश्चन ଦେଖ এই क्वेश्चन ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଭାଇ ତୁମକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ତୁମେ କହିବ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବି क्वेश्चन ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲା କିଛି ଜାଣି ହଉନି ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାକୁ କିନ୍ତୁ क्वेश्चन ଦେଖ କେତେ ସହଜ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଏଇଟା ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ क्वेश्चन ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍ତର ପଢ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି
ପଢ ଭଲ। ପଜ କରିକି ପଢ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଲୋକ 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? ନା 8 ଟଙ୍କାରେ ଲିଟରକୁ, ଏବଂ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଚର୍ନ ଆଫ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ 10 ଟଙ୍କା ଗଟ୍ 5 କେଜି ଆଉ କ୍ରିମ୍ ଆଉ 20 ଲିଟର ଟୋନ୍ ମିଲ୍କ। If he sold the cream in 30 per kg and toned milk as rupees 4 per liter, his profit percentage of transaction କରିକି। 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର କିଣିଛି, 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଛି? ନା 8 ଟଙ୍କା କିଣିଛି। 20 ଗୁଣ 8 ହେଇଯିବ 160 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ। ଏବଂ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି 5 କେଜି କ୍ରିମ୍ ଆଉ 20 ଲିଟର ଟୋନ, ତାମାନେ 5 କେଜି ପ୍ଲସ୍ 20 ଲିଟର ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ ମିଳିଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ? ନା 10 ଟଙ୍କାରେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ନା ଟୋଟାଲ ହବ 170 ଟଙ୍କା। 170 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ କରିଛି, ସେ କଣ କଲା, ବିକିଲା 30 ଟଙ୍କା କେଜି କି ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ। ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ କେତେ ହେଇଥିଲା? 20 ଲିଟର ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ। ତେଣୁ 20 ଗୁଣ 30 ତମାନେ 3 ଗୁଣେ 6। ସେ ବିକିଲା ଯୋଉ କ୍ରିମ୍ କି 30 ଟଙ୍କା କେଜି। କ୍ରିମ୍ କିଣିଥିଲା 5 କେଜି, 5 ଗୁଣ 30 ତାମାନେ 150 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ କିଣିଥିଲା ଯୋଉ 20 ଲିଟର, ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଲିଟର, ତେଣୁ 20 ଚଉକୁ 80। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ? 230। ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ? 60। କେତେରୁ? 170 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ। ତେଣୁ 600 ବାଇ 17। 17 ଦୁଗୁଣେ 17 3 51। 3 ତାମାନେ 3 ମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ହବନି କି ଏଇ ଅପସନ୍ ହବନି। ତାପରେ 17 3 51 ହେଲେ 60 ରୁ 51 ଗଲେ କେତେ? ନା 9 90। 90 ହେଲେ 17 7 କେତେ କିରେ? 17 7 ହବନି ତ। 17 5 85, ତେଣୁ 35.3%। ଏଇଟା ବି ହେଲାନି ହେଲା। ଏମିତି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲେ କି? ଏମିତି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରାଯାଏ। 35.3% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। 35 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିବ ହେଲା। 29 ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିବ ବୋଧେ। 600 ହରଣ କେତେ? 17। 35.29 ଆଉ କ'ଣ 3% ଆଉ କ'ଣ? ଓକେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ କ୍ଲିୟର। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ। ଓକେ, ରାଗିଛ କି ପ୍ରିୟା ମୋର କାହିଁ କଥା ହଉନ, ଏ सब के ऊपर बहुत टेबल मार्क आउट 200 सक्सेस डिस्काउंट 10% 10%। 6.7 ऑन ट्रांसपोर्ट अनसोल्ड दी टेबल बल्कि 208। ଜଣେ 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ସେଥିରେ 10% ଆଉ 15% ସକ୍ସେସିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଛି। 10% ମାଇନସ୍ 15% ମାଇନସ୍ 15 ଦଶା କେତେ? 150। ମାଇନସ୍ 150 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ବାଇ 100। ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି? 1.5 ହବ ନା କ'ଣ? डायरेक्ट लिख दीजिए 1.5। 1.5 तामने 25 ରୁ 1.5 बोले कितना? 23.5 माइनस 23.5% कौन सक्सेसिव डिस्काउंट। ताने 200 ର 23.5 केते हिजो? 23 पॉइंट कौन 23.5 जदि आमर डिस्काउंट हेछि, तामने 100 ରୁ जदि आमे 23.5 फेडी दबा, रहिबो केते? 23 बोले केते रहिबो? अच्छा 23 बोले 77 रहिबो। तामने 76.5%। 76.5% ठीक अछि टी। हाँ 5 हेले 77 23 ठीक है। तामाने हमको 200 ର 76.5 बाई 100 बाहर करिबा। तार जदि एई शून्यटा जदि मु एठी जदि मु पॉइंट काटी देबी, गोटे शून्य आड हेजिवो। ताने दुईटा शून्यକୁ एटा दुईटा शून्य कौन हेजिवो? कटिजिवो। तळे गोटे शून्य रहला। 2 रे काटले 2 5 10 हेजिवो। 5 काटले 5 के 5, तापर एटा जे 1 16 5 3 15 भूल करदेले बोधे। 5 के 5 2 26 5 5 25 1 5 3 15 153। 153 ହେଲା କ'ଣ ଆମର? 153 ଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ସେଇ 153 ସେ 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତାପରେ 7 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଦିଅ। ତାମାନେ 160 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଟୋଟାଲ। ତାପରେ ଏଠି ନ୍ୟୁ ଏପି କେତେ ହେଲା? ନା 160 ଏବଂ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ? ନା 208। ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ? ନା 4 8 48 ହେଉଛି ଗ୍ୟାପ୍। 48 ବାଇ 160 ଇଣ୍ଟୁ 100। 48 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 160ରେ କଟିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଟିବ। 8 8 16 ହେଲେ 96 6 6 12 ହବନି। ଦେଖ
ମନେକର ମୁଁ କାଟିବି ମନେକର 16 କାଟିବି 16 3 48 16 10 ଶୂନ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ 30%। ଓକେ, ତ 60 ଯଦି ଆମେ 48 ହରିବା କଟିବନି ହେଲା 3.3 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ତେଣୁ ଏମିତି କାଟିଦେଲେ 30% ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 30% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା, 30% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଜିନିଷ ବୁଝ ମାନେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡରେ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖ, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। 68 ଦେଖ, additional shopkeeper professes to sell his goods at cost price but cheats while buying and selling to the extent of 20%, 10%. Quickly by using false weight and the percentage of profit earned by him. ଏମାନେ ଦେଖ ଯେ ଜଣେ ସପକିପର କ'ଣ କଲା, ତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବିକିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଟ୍ କରିଦେଇଛି କିଣିବାରେ ଆଉ ବିକିବାରେ। କିଣିବାରେ ବିକିବାରେ ଚିଟ୍ କରିଥିବ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20% କ'ଣ କରିଛି, 20% ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିଛି, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ କରିଦେଇଛି ଏବଂ 10% କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ୱେଟ୍ରେ କମେଇ ଦେଇଛି। ତାମାନେ 20% ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତାମାନେ 120% ହେବ, 120 ହେବ, 10% କମେଇ ଦେଇଛି ମାନେ 90% ହେବ। ତାହେଲେ 120 ବାଇ 90 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଆନ୍ସର ଶେଷ। 0 0 କଟିଗଲା, 300 କୁ 12, 3 3 9, 400, ଭୁଲିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 400 ବାଇ 3, 400 ବାଇ 3 ମାନେ 3 କେ 3, ତାପରେ 10, 3 3 9, 1 3 3 9.33 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାମାନେ ଏତିକି ଯଦି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆମର 100%ରୁ 33.33 ଯେଉଁ 133.33%ରୁ 100% ଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 33.33%। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ। ବୁଝିଗଲା। ଆକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ। କେମିତି କରିପାରିବ, ଏମିତି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲେ ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ କେତେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମେଥଡ଼ କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? A milkman mixes some water to the milk and sells it at the purchase cost, earning 20% profit. Find out the weight of water mixed in grams of farmer. क्वेश्चन देख भाई, तुम्हें क्वेश्चन आई थिंक सल्व करनथिबो, माने बढ़िया क्वेश्चन ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ମିକ୍ସେସ୍ କଲା କିଛି ୱାଟର, କ୍ଷୀରରେ କିଛି ୱାଟର ମିଶେଇଲା ଏବଂ 20 ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ସେ 20% ଅଧିକ ଲାଭରେ ବିକିଲା। ତାମାନେ ମନେକର ମିଲ୍କଟାକୁ ମନେକର ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଓକେ, ସେ ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର କ'ଣ କଲା, ମିଶେଇଲା ପରେ ମନେକର ତାର 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତାମାନେ ଏ କ'ଣ କଲା, 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲା, 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ବୁଝିଲା, 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ହେଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ ପର କେଜି ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ଗ୍ରାମ ପଚାରିଛି। ମନେକର ଆମେ 1 କେଜି ନେବା, 1 କେଜି ମନେକର 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଯଦି 1000 ଗ୍ରାମ ତାମାନେ 1000 ଗ୍ରାମ ମନେକର 1000 ମାନେ 1 ଲିଟର ମନେକର ଥିଲା, 1000 ଲିଟର ଗ୍ରାମରେ ପଚାରିଛି ନା, ତେଣୁ ପର କେଜି ଦେଇଛି। ପର କେଜି ମାନେ 1000, 1 କେଜି 1000 ଗ୍ରାମ ନା କ'ଣ, ତେଣୁ 1000 ବାଇ କ'ଣ କରିବା, 1000 ମିଶାଣ x। ବୁଝିଲା, 1000 ମିଶାଣ x କ'ଣ କହୁଛି, ବୁଝିଲ ନା, ଏତିକି ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଏତିକି ବୁଝିଲ। ତାମାନେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ମିଲ୍କ ବାଇ ମିଲ୍କ ମିଶାଣ ୱାଟର କେତେ ହେଇଯିବ, ଆଚ୍ଛା 100 ବାଇ 120 ହେଉଛି ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ମିଲ୍କଟାକୁ ମାନଙ୍କର 1000 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବି, ଆଉ ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର, ମିଲ୍କ ହେଲା 1000 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଣ ୱାଟର ମାନଙ୍କର ୱାଟର ଥାଉ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ 100 ବାଇ 120, ତାହେଲେ କାଟାକୁଟି କଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ତ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇ 10ଟା 120 ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାର୍ ଆମର 1000 ମିଶାଣ ହେଲେ 1200 ହେଇଯିବ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାଟର କେତେ ହେଇଯିବ, 1200ରୁ 1000 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 200 ହିଁ ହେବ। ଏତେ ଡିଟେଲ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 200 ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଏତେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 200 ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି ଏତିକି, କାରଣ ବେସିକ ଲେଭେଲର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେନି। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ଦେଖୁନ କି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ିରେ ଆନ୍ସର ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତୁମେ ବି ଏତିକି ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବନି ହେଲା, ଲେଖିବ ଏତିକି ଲେଖିଲ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ
10 କୁ 120 ଗୁଣିଲେ କେତେ 1200 ହେଇଯିବ। 1200 ରୁ 1000 ଗଲେ କେତେ ନା ୱାଟର ହେଇଯିବ ଆମର 200। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 200 ଗ୍ରାମ ପର କେଜି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା 70 ଆଉ 70 ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଲା ଏଟା ତ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ 70 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଓକେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ବାଏଜ୍ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦେଖ ମାନେ ଏଟା ବଢିଆ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହ। ଏଇଟା ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି ହେଲା ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଦେଖ। ଜଣେ କ'ଣ କଲା ଅରେଞ୍ଜ କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କାର ନା 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ 5 ଟଙ୍କା। ଓକେ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା। ଆଉ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ 8 ରୁପିଜ୍ ଡଜନ 4 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ତାମାନେ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ ସେ କିଣିଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ କିଣିଲା। ଗୋଟେ ଡଜନକୁ ସେ କିଣିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ। ଓକେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ ସେମିତି ସେ କିଣିଛି 4 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଓଭରାଲକୁ ସେ 5 ଟଙ୍କା 50ରେ ବିକିଦେଲା। ଓଭରାଲକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ନା 5 ଟଙ୍କା 50ରେ ବିକିଦେଲା। ତାର 50 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କେତିକି ଅରେଞ୍ଜ ସେ ବିକିଛି ମନେକର ସେ ଏକ୍ସ ଅରେଞ୍ଜ କ'ଣ କଲା ମନେକର ସେ ଡଜନକୁ ମନେକର ଏକ୍ସ ଟଙ୍କା ମନେକର ସେ ଏକ୍ସ ଡଜନ କିଣିଛି। ସେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ହାଉ ମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ଡଜ୍ ହି ବାଏ କେତିକି ଅରେଞ୍ଜ ସେ କିଣିଛି କେତିକି ଅରେଞ୍ଜ ମାନେ କେତେ ଡଜନ ସେ ଅରେଞ୍ଜ ସେ କିଣିଛି। ମନେକର ତା ପାଖରେ ସେ ଏକ୍ସ ଡଜନ କିଣିଛି କେତେ ଡଜନ କିଣିଛି ନା ସାର୍ ମନେକର ସେ ଏକ୍ସ ଡଜନ କିଣିଛି। ଯଦି ଏକ୍ସ ଡଜନ କିଣିଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଦୁଇଟା ବାଟରେ କିଣିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ 4 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବା ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଡଜନକୁ ଏକ୍ସ ତେଣୁ ଇଏ 5 ମିଶାଣ 4 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 9x ହେଇଯିବ ନା 9x ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା 5.5 ସେ ଦୁଇଟା ବାଟରେ କିଣିଛି ତେଣୁ 2x ଗୁଣିଦେବା ଏ ବାଟ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ଏ ଏକ୍ସ ତେଣୁ 2x ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତାର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସରୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଫେରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା ସାର୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 5.5 ଇଣ୍ଟୁ 2x ହେଲା ଲେଖିଦେଉଛି 5.5 ଇଣ୍ଟୁ 2x ସମୟ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣେ 10 5 ଗୁଣେ 10 କେତେ ହେଇଯିବ 11x ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 11xରୁ ଯଦି ଆମେ 9x ଫେଳିଦେବା ଆମର ହେଉଛି 50। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। କିଛି ତ ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଗଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ତାର କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା x ଦେଇଛି ନା ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖ কোন লেভেলে ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ହାଉ ମେନି ଅରେଞ୍ଜେସ୍ ଡଜ୍ ହି ବାଏ ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ଦେଲା ଏତିକି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ହେଲେ କେତେ ହବ 50 ନାଇଁ ଏକ୍ସ ତ 50 ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାନଙ୍କର 4 ନେଇଯିବି 5 ନେଇଯିବି ତାମାନେ ଏଠି ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଲେଖିଲି 11x ମାଇନସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ 4x ପ୍ଲସ୍ 5x 11x ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ 9x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ଆମର 50 11x ରୁ 10x ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ତାମାନେ x ଆମର ହେଇଯାଉଛି କେତେ
ପଚାଶ ଡଜନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଥଡ଼ଟା ମୋତେ ସୁଇଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି ହେଲା। इस मेथड रे हब गणित, किंतु आठू भल मेथड मैं तुमको कहबी। स्किप कर टिके ना, जस्ट स्किप कर दबा। लाउ टिके टाइम नबा, घंटे धलानी लास्ट क्वेश्चन हला, कहीं हमें 20टा क्वेश्चन क्लास डिस्कशन करिया, ए क्वेश्चन हम लास्ट नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करबा। ओके, देखो कोन दिछि मन कर सिथिला जे गोटे जणे ऑरेंज को 5 टका डजन में किनला। ओके, 4 टका लेखा किनला, से 5 टका 50 सेंट बिकी छै, मन एक्स डजन किनछि, हम टोटल है जो 5.5 into x, गोटे बाटो मान कर कते किनछि 5 या 4, या गोटे मेथड हम ट्राई करबा देखि। 5 किनला 4 किनला, प्रॉफिट है के तार 50 रे किन 40 कर देबी। 5 टका हमारा प्रॉफिट है 55 टका, 5 टका प्रॉफिट है। 50 रु 5 गले केते गया, 50 रु 5 गले सारे है जीवो 55 55 50 गले केते, 55 नु 50 गले हे जीवो हमर एटा 5, 55 नु 40 गले एटा हे जीवो हमर 15 ना कड़ा। आलेक्शन सॉल्व करबा चेष्टा करी हला। अरे ए तो प्रॉब्लम हो, ये गोटे जिनिस हमर प्रॉब्लम होठी। एटा हले 55 40 गले 15 हे जीवो, 3 अनुपात 1, 4 यूनिट रो वैल्यू हमको देछि, 4 यूनिट रो वैल्यू हमको देछि 50। एमित हबनी, टोटल हम बुझाछि ना हले। 50 40 55 55 50 हेले 5, 55 40 गले 15 10 15 15 ओके 1 3 नंबर 3 यूनिट रो वैल्यू 1 यूनिट वैल्यू जदी होछि हमर 40, यूनिट रो वैल्यू केता हो, हो ना 10 10 नहीं ए मेथड नहीं। ओके देखो आगो स्किप करते क्वेश्चन हला, आंसर तो देछि 50 टका देछि, 50 डजन देछि हला। देखो ए मेथड रे हे जेटा आंसर एडा 50 डजन देछि। देखो एडा 50 डजन देछि, आंसर 50 डजन देछि, किंतु ए क्वेश्चन टा मते डाउट लागुछि, तेणु आमे स्किप कर, एटा मु नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी हला, नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी, डाउट लागुछि। ओके देखो ए क्वेश्चन टा को आमे नेक्स्ट क्लास रे बुझिबा, तुम लिबे फास्ट 70 नंबर आमे नेक्स्ट क्लास रे बुझिबा, क्लियर। भलो कॉन्सेप्ट गुड कहबी तुमको हला। 70 एटा मते ए जो सॉल्यूशन टा मते बेटर लागुनी, मु तुमको भलो सॉल्यूशन देबी, हम नेक्स्ट क्लास रे आठो बेटर सॉल्यूशन तुमको देबी, क्लियर। किंतु पूरा फटाफट करिवो, भलो क्वेश्चन टा देखो जेल वाटर रे आस्तला, 50 डजन आंसर अछि, किंतु आउ किंतु पूरा फास्ट करा जिवो, मु एटा तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहबी। तेणु देखो जहाँ भी पढ़ेली जदि कोनोसी क्वेश्चन रे तुम डाउट अछि, ताले मते निश्चित भाବରେ कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि जणाइबो, एवं समस्ते प्लेलिस्ट चेक करो, एवं प्लेलिस्ट रे जहाँ भी क्लास रही ताकू समस्ते रेगुलर तुम रिवाइज मध्य कर, 2x स्पीड रे रिवाइज कर, जल्दी तुम सिलेबस शेष हो जिवो। तापरे जो रहला टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम रे जाकी समस्त जॉइन हो जाओ। ओके ताले रहुची, आम 70 नंबर काली नेक्स्ट क्लास रे देखिबा, कारण डाउट रहुची मोर 70 नंबर रे, क्लियर। आठू भलो सॉल्यूशन मु तुमको निश्चित भाବରେ देबी। रहुची हम पुଣି देखा नेक्स्ट वीडियो रे, जदि कोनोसी समस्या अछि ताले तुम मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि समस्या जणाई पारिबो, जदि समस्या नाही तो जणले किछ असुविधा नाही, बुझिला। देखो टोटल जति को पढ़ेली यार जो सीट तुमको मिल जिवो टेलीग्राम चैनल रे, क्लियर। टेलीग्राम चैनल रे टोटल सीट मिलियो तुमको, ना किसी डाउट। तेणु डे 3 सइला देखो, टोटल एबे आमे डिस्कशन करले आई थिंक 70 टा पाखा क्वेश्चन हला, 70 क्वेश्चन आमे डिस्कशन कले, तापर इटो अछि 75 टा क्वेश्चन नेथिले, किंतु जेहेतु भलो क्वेश्चन थिला सेति आमे 20 टा क्वेश्चन रे आज क्लास को शेष करदेले, क्लियर।
ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ 70 ନମ୍ବର ସଲ୍ୟୁସନଟାର ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।